ক্যালটা কি জিনিস? ক্যালকুলেশন না, এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড লার্নিং। আচ্ছা ব্যাপারটা বলি, টুডে বেসিক্যালি we are going to study few graphs. আগের দিনও we had studied few graphs. Today again we will study few graphs. What is important is that again very likely in the exam you can get either in the coming semester or in the MB exam you can get one question from here, very likely. So the last class was very important for examination purpose and this class is also very important for examination purpose. Graph gulo kisher? What graphs you are going to study? First we should begin from an experiment. একটা experiment হচ্ছে, সেখানে a dog is anesthetized, অজ্ঞান করে দেওয়া হলো, the dog is anesthetized, and then the dog is given various drugs and we measure the effect of those drugs on the blood pressure of the dog. ঠিক আছে, একটা anesthetized dog কে we are giving various drugs in an experiment and we measure the effect on blood pressure of that dog because of these drugs that are given. এই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টটা। এবার ব্লাড প্রেসার দেখলে সাথে সাথে কোন জিনিসটা ব্লাড প্রেসারের সাথে সাথে প্যারালালি চলে? কি ব্লাড প্রেসারের সাথে সাথে প্যারালালি আমরা কি দেখি সব সময়? পালস, হার্ট রেট, যাই বলিস। তাহলে ব্লাড প্রেসার যখন দেখবো সাথে সাথে আমরা একটু পালস, হার্ট রেটও দেখবো। ঠিক আছে, মেইনলি ইট ইজ measuring the blood pressure and then pulse and heart rate. এবার দেখ, আগে এই স্টাডি গুলো অ্যানিমালে করা হতো, অ্যাকচুয়াল অ্যানিমালে, বাট নাও বিকজ অফ স্ট্রিনজেন্ট লজ অ্যাকচুয়াল অ্যানিমালে করা মানে কি অ্যানিমালটাকে তো মেরে ফেলা আলটিমেটলি। তো because of stringent laws you cannot sacrifice animals so easily just for the purpose of education. So what has been done is that from various experiments the data that has been acquired over years, those data have been compiled and put into a software. ঠিক আছে, ওই ডেটা গুলো নিয়ে একটা সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে such that the সফটওয়্যারে পুরো এক্সপেরিমেন্টটাকে সিমুলেট করা যায়। ঠিক আছে, একটা সফটওয়্যার আছে, সফটওয়্যারে ইউ ক্যান সিমুলেট দ্য ডগ এক্সপেরিমেন্ট। ডগ অ্যানাস্থেটাইজ করা হলো, নেক্সট স্টেপে গেলি, নেক্সট স্টেপে ইউ ক্যান চুজ হোয়াট টু ডু, হুইচ ড্রাগ ইউ উইল গিভ। ঠিক আছে, এবিসিডি করে, বা আননোন ড্রাগ যদি কিছু থাকে, ইফ ইউ গিভ অ্যান আননোন ড্রাগ হোয়াট রেসপন্স ইউ গেট, সো হোয়াট ক্যান বি দ্যাট আননোন ড্রাগ, সবকিছু ওই এখানে কম্পিউটার করে, ওই সফটওয়্যারে করা যায়। ওইখান থেকেই এই ক্যাল কথাটা এসছে, কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড লার্নিং, বিকজ you are not doing the actual experiment. So whether you talk about the actual experiment or you talk about this software learning, basically আমরা কি দেখছি, একটা anesthetized dog, তাকে কিছু মেডিকেশন দেওয়া হচ্ছে, সেই মেডিকেশন গুলোর এফেক্ট অন ব্লাড প্রেসার and heart rate parallelly, mainly blood pressure. And what are those medications that we give? Primarily these are the various neurotransmitters of the autonomic nervous system. Autonomic nervous system এর neurotransmitters কারা কারা আছে? Autonomic nervous system এর কয়টা পার্ট বল? sympathetic and parasympathetic. তাহলে তার neurotransmitter কারা? কার? adrenaline কার? parasympathetic। আর sympathetic এর কে? adrenaline আর noradrenaline। তাহলে এইগুলো দিয়ে আমরা স্টার্ট করি, these are used as drugs. তারপরে other drugs that act in this sympathetic and parasympathetic system, ঠিক আছে, they are selected. And finally some other drugs not related to sympathetic parasympathetic system but which produce similar type of cards like the neurotransmitters of sympathetic parasympathetic system, they are also studied. তো এখানে তোদের অত ডিটেইলে কিছু না, তোদের যেটা জানতে হবে কিছু কার্ড চিনতে হবে। ঠিক আছে, এটা কোন ওষুধের কার্ড এই ডগে দেওয়া, which drug has been given to this dog to get this card, and you have to understand the pharmacology behind it, যে কেন এরকম কার্ডটা আসছে। ঠিক আছে, because
you will be asked verbally or asked to write down those things. Eta OSCE je table thakbe, in one of the tables you might be given a card, you will be asked to describe it, and you might be asked one or two questions that why it is happening. ঠিক আছে? So before we begin, you have to recapitulate minute things related to the sympathetic and parasympathetic system. ঠিক আছে? আচ্ছা, তো sympathetic সিস্টেমের রিসেপ্টর কারা? রিসেপ্টরের নাম বল, লজেন্স বল, রিসেপ্টরের নাম বল। আচ্ছা, ও হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক বলছে, আলফা 1। আচ্ছা, ও বলেছে আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3। এর মধ্যে আলফা 2 আর বিটা 3 টাকে আমরা বাদ দিচ্ছি, ওগুলো ডাইরেক্টলি এই হিমোডাইনামিক চেঞ্জেস গুলোতে ডাইরেক্টলি অত ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাকশন হয় না। We will deal with alpha 1, beta 1 and beta 2 receptors in the sympathetic system. When explaining that why we are getting these carbs from these drugs, we will deal with alpha 1, beta 1 and beta 2 receptors of sympathetic system. আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর রিসেপ্টরের নাম বল। হ্যাঁ, মাসকারিনিক। কি নাম? M1, M2, M3। আচ্ছা, M2 রিসেপ্টর কোথায় থাকে? হার্ট। M1 কোথায় থাকে? ব্লাড ভেসেলে কি থাকে? ওকে, সো হিয়ার উই উইল ডিল উইথ M2 and M3। ঠিক আছে? M1 কেন নয়, বা তোরা নিজেই বুঝতে পারবি যে ইট ইজ নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দিস ব্লাড ভাস্কুলেশন সিস্টেম। ঠিক আছে? আমরা এখানে ব্লাড প্রেসার, হার্ট রেট নিয়ে মেইনলি আলোচনা করব। উইল ফোকাস অন ইট। সো উই ফোকাস অন M2, M3 and we focus on alpha 1, beta 1 and beta 2। ঠিক আছে? এবার তোরা আমাকে বল, লজেন্স মাইকটা কাকে দিবি? ওকে দে। কবি। ও কবি তো? কবির নাম কি জানো? আচ্ছা, নাম দরকার নেই, কবিটাই যথেষ্ট। কবি বল। আলফা 1 রিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হলে কি হয় বল? আলফা 1 স্টিমুলেটেড হলে ও বলছে ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়। ভেসো কনস্ট্রিকশন হলে ব্লাড ভেসেল কি হবে? ব্লাড প্রেসার কি হবে? হার্ট রেট কি হবে? হাউ মেনি অফ ইউ এগ্রি যে আলফা 1 স্টিমুলেশন হলে হার্ট রেট বেড়ে যাবে? কবি, হাউ মেনি অফ ইউ এগ্রি যে আলফা 1 স্টিমুলেট হলে ব্লাড প্রেসার বাড়বে? হাউ মেনি এগ্রি যে আলফা 1 স্টিমুলেটেড হলে ব্লাড প্রেসার বাড়বে? এই বেসিক্স গুলো ঠিক না থাকলে এইগুলো ক্লাসটা বুঝতে পারবি না। জোরে হাত তোল না, কি আছে? তোরা বলছিস আলফা 1 স্টিমুলেটেড হলে ব্লাড প্রেসার বাড়বে, আর কারা কারা বলছিস আলফা 1 স্টিমুলেটেড হলে ব্লাড প্রেসার কমবে? বাকিরা কানছে, তাই তো? কানছে তো? কি তাও বলছিস না? কানছে তো? সার্ভার কানছে তো? হ্যাঁ, শানওয়ার কি বলছি আমি? কি বলছি? শানওয়াজ, সরি শানওয়াজ। হ্যাঁ, তাহলে কি বল? তাহলে তুই কি বলছিস যে আলফা 1 স্টিমুলেট হলে ব্লাড প্রেসার বাড়বে কি কমবে আমি বলতে পারছি না, তাই তো? I am not sure, I can't say। হ্যাঁ, বাড়বে। তাহলে হাত তুলছিলি না কেন? কনফিডেন্সের অভাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, শোন, আলফা 1 স্টিমুলেট হলে ব্লাড প্রেসার বাড়বে, দ্যাট ইজ ক্লিয়ার। কিন্তু আলফা 1 স্টিমুলেট হলে হার্ট রেট কি হবে? কে বলছে কমবে? নাম বল।
শুভ্র নীল কেন কমবে? ভেরি গুড, রিফ্লেক্স ব্র্যাডিকার্ডিয়া। তন্ময় নামটা কে নিল? এই ওর নাম কি বললো? শাহনওয়াজ নেয়নি, তুই নিয়েছিস। তোর নামটা কি জানো? আমি জানি তুই নিস, ওর গলা আমি চিনি না। তোর নামটা কি? আসিফ নিয়েছিস। আসিফ বল, মাইকটা পাস কর। সরি, আলফা আলফা 1 স্টিমুলেটর হলে হার্ট রেট কেন কমবে? ও বললো রিফ্লেক্স ব্র্যাডিকার্ডিয়া। মানে কি? এক্সপ্লেন কর। আচ্ছা শোন, আমাদের বডিতে না ব্লাড প্রেশার ইজ আ ডাইনামিক থিং। বডি অলওয়েজ ট্রাইস টু মেনটেন it at a optimal level. So if it drops, body has mechanisms to increase it, and if it increases, body has mechanism to decrease it. And ekhane the main role is played by baroreceptors in the body, pressure receptors, baroreceptors. What happens when the baroreceptors see that blood pressure is high? They try to bring down the blood pressure by a reflex mechanism, and due to that reflex mechanism the heart rate comes down. কারণ heart rate কমলে কি হয়? heart rate কমলে stroke volume কমে, sorry, heart rate কমলে minute volume কমে। cardiac output is two types, stroke volume, minute volume। heart rate কমলে minute volume কমে, so it partially reduces the blood pressure। ঠিক আছে, ওটা একটা reflex action। সেই জন্য when there is a high rise of blood pressure because of alpha 1 stimulation, there is reflex bradycardia. The body tries to bring down that excessive rise in blood pressure, a little compensation by bringing down the heart rate. এটা alpha 1 stimulation এ হয়। আসিফ, এইবার তাহলে তন্ময়কে দে। তন্ময় জামাটা ভালো তো বেশ? হ্যাঁ, হাওয়াই থেকে এনেছে না? আচ্ছা ঠিক আছে। তন্ময় কবে গেছিলি হাওয়াই? হাওয়াই কি আছে, আমাদের এতে পাওয়া যায় তো, গোয়াতেও তো চলে ভালোই। হ্যাঁ, দীঘা, এ বলছে দীঘাতে চলে। আচ্ছা তন্ময় বল, বিটা 1 স্টিমুলেশন হলে ব্লাড প্রেশার কি হয় বল? বিটা 1 রিসেপ্টর স্টিমুলেশন হলে ব্লাড প্রেশার কি হয়? বিটা 1 এ কি এফেক্ট হয়? বিটা 1 এর মেইন এফেক্টটা কি স্টিমুলেশনের? হার্ট রেট। বল বল, তোর সামনে দে। মা তন্ময় ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সামনে দে, আমি আবার আসবো তোর কাছে। সামনে দে। তোর নামটা কি জানো? সোমনাথ। সোমনাথ, বিটা 1 স্টিমুলেশন হলে কি হয় বল? হার্ট রেট বাড়ে, দ্যাট ইজ ক্লিয়ার। বিটা 1 স্টিমুলেশন হলে হার্ট রেট বাড়ে, এটা নিয়ে কারোর মনে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত না। হার্ট রেট বাড়া মানে কি বাড়া? কি ভলিউম বাড়া? স্ট্রোক ভলিউম না, মিনিট ভলিউম বাড়া। বিটা 1 স্টিমুলেশনে মিনিট ভলিউমও বাড়ে, আবার স্ট্রোক ভলিউমটাও কিন্তু বাড়ে, কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটিও বাড়ে। সেই জন্য বিটা 1 স্টিমুলেশন লিডস টু স্লাইট রাইজ ইন ব্লাড প্রেশার, বাট নট মাচ। ইট মেইনলি লিডস টু রাইজ ইন হার্ট রেট। বিটা 1 হলো, আলফা 1 হলো। বিটা 2, সোমনাথ তোর সামনে দে। তোর নাম কি? ত্রিনা। হ্যাঁ বল, বিটা 2 স্টিমুলেশন হলে ব্লাড প্রেশারের কি এফেক্ট হয়? কি বলছিস? হ্যাঁ, বিটা 2 স্টিমুলেশন হলে ব্লাড প্রেশারের কি হয়? হ্যাঁ, vasodilation of blood vessels in mainly skeletal muscles. So vasodilation leads to what change in blood pressure? vasodilation এর ব্লাড প্রেশার কি হবে? কি রে বাবা, ব্লাড, এই তো ব্লাড ভেসেল, এই চিপলে ব্লাড প্রেশার বাড়বে, এই হলে ব্লাড প্রেশার কমে যাবে। তাহলে vasodilation leads to fall in blood pressure. তাহলে বিটা 2 স্টিমুলেশনে কি হয় বললাম? ব্লাড প্রেশার কমে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা তোর পাশে দে, জেগে উঠছ হবে এবার। তোর নাম কি জানো? হ্যাঁ, শ্রেয়া। আচ্ছা, M2 রিসেপ্টর স্টিমুলেশন হলে কি হয়? মাসকারিনিক M2 রিসেপ্টর স্টিমুলেশন হলে কি মেইন চেঞ্জ হয় বডিতে? বল। M2 টা কি? হোয়াট রিসেপ্টর?
আমাদের সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আছে তো, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আছে তো। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে তোর পেছনে যখন কুকুর দৌড়াবে তোর বডিতে যা হবে, যদি তুই কামড় না খেতে চাস। That is sympathetic nervous system, and everything opposite to it is parasympathetic nervous system. তাহলে তোর যখন কুকুর তোর পেছনে দৌড়াবে তোর হার্ট রেট কি হবে? বাড়বে, শিওর তো? তাহলে যখন উল্টোটা হবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তোর হার্ট রেট কি হবে? কমবে। M2 হচ্ছে মাসকালিনিক রিসেপ্টর ইন হার্ট। তাহলে M2 স্টিমুলেশন হলে it is a parasympathetic system, heart rate কি হবে? So M2 receptor stimulation leads to fall in heart rate. মনে থাকবে? আর আচ্ছা, সিনজয়কে দে। M3 receptor stimulation হলে কি হবে বল? হ্যাঁ বল, কি হবে? M3 তো থাকে কোথায়? ব্লাড ভেসেলে মেইনলি। হ্যাঁ, তাহলে ব্লাড প্রেসারের উপর কি এফেক্ট হবে M3 স্টিমুলেশন হলে? নো, M3 leads to vasodilation. ঠিক আছে? আর তোদের স্পেসিফিক্যালি রিমেম্বার when you are doing this experiment you are giving every drug intravenously. তার মানে তুই ইন্ট্রাভেনাস যদি কোনো ড্রাগ দিস সেটা যদি M3 তে গিয়ে কাজ করে that will always lead to vasodilation and fall in blood pressure. মনে থাকবে? তাহলে M3 stimulation mainly by IV drugs. M3 তো ভেসেলে থাকে, IV ড্রাগ ছাড়া তুই স্টিমুলেট করতেও পারবি না। So M3 stimulation leads to fall in blood pressure and M2 stimulation leads to heart rate what? M2 heart rate কি করে? রুহুল, M2 heart rate কি করে স্টিমুলেশন হলে? ডিক্রিজ। ফোনটাতে। Now we start by giving the dog, anesthetized dog. We start by giving the anesthetized dog, say, adrenaline. Adrenaline by epinephrine দিয়ে আমরা স্টার্ট করলাম। Let's see what will happen. You see this curve? The deep line denotes change in blood pressure and the small narrow line denotes change in the heart rate. Okay then. তো নামটা কি জানো? শরীফ। Sharif. Sharif, tell me what drug have I given? কি ড্রাগ দিয়েছি? Epinephrine, or that is also called epinephrine का আরেকটা নাম কি? এক্ষুনি বললাম, অ্যাড্রেনালিন। এই যে অ্যাড্রেনালিন দিয়েছি এর এফেক্ট ব্লাড প্রেসারে তুই কি দেখতে পাচ্ছিস? দিস ইজ দ্য বেস লাইন। প্রথমে ব্লাড প্রেসার কি হচ্ছে? বাড়ছে, বাড়ছে, তারপরে কমলো। আচ্ছা, এটা যদি বেস লাইন হয়, বেস লাইন অবধি এসছে না, তার নিচে গেছে, নিচে গেছে, আবার উঠলো, বেস লাইনে চলে গেল, তাই তো? So what is the change in blood pressure after giving epinephrine? Rise, fall, কি পাচ্ছিস বল? First there is, first a rise হলো, then fall below normal baseline, তারপরে আবার return to baseline. এটাকে আমরা baseline বলছি, ওষুধ ছাড়া যে ব্লাড প্রেসারটা সেটাকে বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, so when you give epinephrine or adrenaline, you typically see a curve where there is first rise in blood pressure, then the blood pressure falls, gradually it falls below the baseline. মানে before giving the drug what the blood pressure was, the blood pressure has come down below it.
So first there is a rise and then there is a fall below baseline. Then again gradually it returns to the baseline. So there is a rise in blood pressure and fall in blood pressure due to the same drug. Ekbar rise, ekbar fall. This is called the biphasic response in blood pressure. Biphasic response. This typically occurs in কি এটা সবাই বল কি এপিনেফ্রিন or adrenaline. Biphasic response. Adrenaline কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে? রুহুল কে দে অ্যাড্রেনালিন কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে? আলফা 2 কে আমরা নেব না বললাম, উই ডিসকাস আলফা 1 and then and okay, now Ruhul explain me why this biphasic response we are getting. You know it is acting on 3 different receptors, alpha 1, beta 1 and beta 2. How we are getting this final result in terms of change in blood pressure? First rise and then fall, biphasic. কেন বলতে পারবি? আলফা 1 এর জন্য কি হয়? বাড়ে, বেড়েছে তো। বিটা 1 এর ব্লাড প্রেশার কি হয়? বললাম যে একটু বাড়ে, ব্লাড প্রেশার একটু বাড়ে। কেন? কারণ মিনিট ভলিউমটা বাড়ে, হার্ট রেট বাড়ে, তো একটু সব মিলিয়ে হালকা হলো। তাহলে বিটা 1 এর ব্লাড প্রেশার একটু বাড়ে, আলফা 1 এর ব্লাড প্রেশার অবশ্যই বাড়ে। So that explains this rise in blood pressure. Why do you think there is fall in blood pressure? Beta 2. আচ্ছা বাবা, সবই বুঝলাম। ওর নাম কি যেন? শুভ্রাংশু না? তোর নাম কি? শীর্ষেন্দু, তাই তো? শীর্ষেন্দুকে দে। তাহলে শীর্ষেন্দু আলফা 1 হলো বাড়ছে, বিটা 1 এর জন্য বাড়ছে, আলফা 2 এর জন্য এই বিটা 2 এর জন্য কমছে, তাই জন্য বাইফেজিক পাচ্ছি। বাট ওয়াই ফার্স্ট দেয়ার ইজ রাইজ এন্ড দেন দেয়ার ইজ ফল? সব মিলেমিশে একাকার বেস লাইনেও তো থাকতে পারতো, রাইজ এন্ড ফল কেন হলো? শোন, মাইক্রোফোনটা পাস কর। When you are first given adrenaline, the concentration of adrenaline in blood is high. At high concentration, alpha 1 and beta 1 action together, বিশেষ করে alpha 1 action has the upper hand over beta 2. Beta 2 এর জন্য blood pressure কমে আর alpha 1 এর জন্য blood pressure বাড়ে। Initially when you have given the drug, alpha 1 এর জন্য যে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে, it has the upper hand, more powerful at higher concentration, alpha 1 effectটা। So blood pressure is rising, beta 2 হেরে যায় initially, but as time progresses and the drug is metabolized and eliminated, concentration of the drug comes down. At low concentration, adrenaline is more sensitive to beta 2 receptors. তাহলে যখন কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, লো কনসেন্ট্রেশনে বিটা 2 রিসেপ্টরের উপর অ্যাকশনটা প্রিডমিনেন্ট হয়ে যায়, তার জন্য ব্লাড প্রেশার ফল করে, আলফা 1 এর এফেক্ট তখন বেশি থাকে না। সো ইনিশিয়াল রাইজ ইজ বিকজ মেইনলি অফ আলফা 1 and partially beta 1, and but as the concentration of drug falls, action on beta 2 predominates and there is fall in blood pressure leading to this biphasic response. বোঝা গেছে? হ্যাঁ, ওর নাম কি বললাম? শীর্ষেন্দু বললাম। হ্যাঁ, শীর্ষেন্দু বোঝা গেল? হ্যাঁ, তুই তো ঘুমিয়ে বললি, এক্ষুনি দেখলাম ঘুমাচ্ছিস এরকম ভাবে। বাইফেজিক রেসপন্সটা বুঝতে পেরেছিস কেন? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটাকে দেখেই চিনতে হবে যেটা অ্যাড্রেনালিনের কার্ড। বাইফেজিক রেসপন্স আছে, উঠছে আবার বেস লাইনের থেকে নিচে চলে যাচ্ছে, আর এক্সপ্রেশনটাও জানতে হবে। হাই কনসেন্ট্রেশনে আলফা 1, লো কনসেন্ট্রেশনে বিটা 2, তার জন্য এটা হচ্ছে।
নাও ওকে দি ঘুমোচ্ছে, ওকে দি ঘুমিয়ে পড়ছে একদম। নে জেগে ওঠ জেগে ওঠ জেগে ওঠ। আচ্ছা তুই বল এরপরে কে আসে অ্যাড্রেনালিনের পরে? ভাইকে? অ্যাড্রেনালিনের ভাইকে নর অ্যাড্রেনালিন। নর অ্যাড্রেনালিন কোন কোন রিসেপ্টরে কাজ করে? আলফা 2 বাদ দে, আলফা 1 ইজ ওকে, বিটা 1 ইজ ওকে, বিটা 2 বললি? নর অ্যাড্রেনালিন প্রথমে একটা নো কথা আছে, এনো নো, এই নো দিয়ে মনে রাখতে হবে নো বিটা 2। নর অ্যাড্রেনালিন বা নর এপিনেফ্রিন ডাজ নট অ্যাক্ট অন বিটা 2। নরঅ্যাড্রেনালিন নরএপিনেফ্রিন ডাজ নট অ্যাক্ট অন বিটা 2। ঠিক আছে, তাহলে বল নরঅ্যাড্রেনালিনের আলফা 1 এর জন্য কি হবে ব্লাড প্রেশার? আলফা 1 এ ব্লাড প্রেশার রাইজ হবে, তারপর ফল করবে, আবার বেসলাইনের নিচে যাবে। বেসলাইনের নিচে যাবে? কেন যাবে না? কোন অ্যাকশন নেই বলে? ভেরি গুড। বিটা 2 অ্যাকশন যদি না থাকে অটোমেটিক্যালি এই এই নিচে যাওয়ার, বেস লাইনের নিচে যাওয়ার যে গল্পটা সেইটা থাকবে না। ইট উইল অনলি বি আ স্পাইক, ইট উইল অনলি বি আ স্পাইক দ্যাট ইজ উইথ নর অ্যাড্রেনালিন। ও সিঙ্গেল স্পাইক হবে, শুধু ব্লাড প্রেশার রাইজ করবে। আচ্ছা, আওয়ার মেইন কনসেন্ট্রেশন ইজ অন ব্লাড প্রেশার। ভেরি গুড। তোর নাম কি জানো? মান্ডি। ওকে ওকে। আচ্ছা তাহলে হীরামান্ডিটা কে বললো? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। শোন শোন শোন, তাহলে এবার দেখ আমাদের মেইন ফোকাস ব্লাড প্রেশার হলেও হার্ট রেটটাও একটু তাকাতে হবে। টেল মি রুহুল, বল হার্ট রেট কি দেখছিস এখানে? হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন হার্ট রেট? কি দেখছিস হার্ট রেটটা? ছোট লাইনটা কি হচ্ছে সেটায়? এই হচ্ছে বেস লাইন, এইখানে সামান্য একটু বেড়েছে, তারপরে এটাকে কি বাড়া বলা যেতে পারে? হ্যাঁ 49 পাওয়া 50-এ পাস হলে অলমোস্ট, তাই তো? উইথ এপিনেফ্রিন বেসিক্যালি হার্ট রেট প্রায় আনচেঞ্জ থাকে, সামান্য একটু বাড়লেও বাড়ে। হার্ট রেট উইথ এপিনেফ্রিন ইজ আনচেঞ্জ মোর অর লেস। কেন বল? ওয়াই? রিসেপ্টর দিয়ে এক্সপ্লেন কর, কি কি রিসেপ্টরে কাজ করে? আস্ক ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ আচ্ছা, একদম প্রথমে বলেছিলাম আলফা 1 এর জন্য হার্ট রেট কি হয়? কমে। কেন কমে? রিফ্লেক্স ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ব্লাড প্রেশার এত বাড়ে যে তার জন্য বডি একটু হার্ট রেট কমিয়ে দেয়। আচ্ছা, আলফা 1 ছাড়া আর কিসের উপর কাজ করে? আলফা 1 ছাড়া বিটা 1 এর উপর কাজ করে। বিটা 1 এ হার্ট রেট কি হয়? বিটা 1 এ হার্ট রেট বাড়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বিটা 2 এর সেভাবে হার্ট রেটের উপর কোনো এফেক্ট নেই, ওই রিফ্লেক্সের গল্পে আর ঢুকিস না ওখানে। তাহলে আলফা 1 এর জন্য কমে, বিটা 1 এর জন্য বাড়ে, মোটামুটি প্লাস মাইনাস করে সেম থাকে। স্লাইটলি বিটা 1 এর জন্য মাঝে মাঝে একটু স্পাইক পেতে পারিস। সো মোর অর লেস হার্ট রেট উইথ এপিনেফ্রিন রিমেন্স কি আনচেঞ্জড, ঠিক আছে। তুই বল যে তুই বললে আমি দেখছি সবার উপর এফেক্টটা একটু ভালো হচ্ছে। সিআর তো এক্সিআর, কে সিআর? ওর নাম কি জানো?
ও নূর, যাকে ইয়ে থেকে উঠতে বলা হলো সেদিনকে চেয়ার থেকে, কে যেন উঠতে বলেছিল? ও ওর নাম কি জানো? উমে সালমা। ওকে দে, ওকে দে, ওকে দে। বল, তুই বল। অ্যাড্রেনালিন কি বলছিল আমরা? নর অ্যাড্রেনালিন। নর অ্যাড্রেনালিনে তুই এবার রিভাইজ কর, নর অ্যাড্রেনালিনে ব্লাড প্রেশার কি হয়? হোয়াট হ্যাপেন্স টু ব্লাড প্রেশার উইথ নর অ্যাড্রেনালিন? এখানে নেই, নেই। হ্যাঁ, why? Receptor alpha 1. Tell me, what do you expect the change in heart rate with noradrenaline? কোন কোন রিসেপ্টরে কাজ করে? alpha 1 and beta 1. alpha 1 and beta 1. তো হার্ট রেট কি হয় বলে মনে হয়? দেখ, আগের বারও কিন্তু আলফা 1 বিটা 1 দিয়ে আমরা বলেছি হার্ট রেট প্রায় 0 বা একটু বেশি, তাই তো? আর বলছিলাম বিটা 2 ডাইরেক্টলি হার্ট রেটের উপর কোনো এফেক্ট নেই। এখানে আমরা আবার আলোচনাটায় ফিরছি, বিটা 2 হার্ট রেটের উপর এফেক্ট না থাকলেও বিটা 2 কি করে? অ্যাভারেজ ব্লাড প্রেশারটাকে তো কমাচ্ছে বিটা 2, ওখানে বিটা 2 নেই। তাই কম্পেয়ার টু অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিনে ব্লাড প্রেশার রাইজটা বেশি, যেহেতু বিটা 2 এফেক্ট নেই। বাইফেজিক রেসপন্স তো হয়ই না, ছেড়ে দে। বাট বিকজ ইন নরঅ্যাড্রেনালিন বিটা 2 নেই, নরঅ্যাড্রেনালিনে কিন্তু ব্লাড প্রেশার রাইজটা অনেক স্টিপ হয়, অনেক প্রমিনেন্ট হয়। That causes a very powerful reflex brady, so much so that reflex brady overcomes the effect of beta 1. বুঝতে পেরেছিস? তার মানে হার্ট রেট ইন নরঅ্যাড is going to come down. দেখ, আচ্ছা দাঁড়া, this is a NORAD graph. এখানে deep black line is the BP and the red line is the heart rate. See, heart rate has come down a bit and the blood pressure, there is a sharp spike. Clear? এইটা হচ্ছে নরঅ্যাডে হয়। There is so strong a reflex brady that it overcomes the effect of beta 1. And why so strong reflex brady? Because the blood pressure rise is so strong as there is no beta 2 to bring down the blood pressure. ঠিক আছে? So this is the difference between NORAD and AD. NORAD and adrenaline. Biphasic response, একটায় হার্ট রেট প্রায় নরমাল, একটু বাড়ে, আরেকটায় শুধু ব্লাড প্রেশার বাড়ে এবং হার্ট রেট কমে। And the explanation must be clear in terms of receptors, তাহলে আর ভুলিয়ে যাবে না। তুই থাক না, তুই এটা বল, what is this written? Next drug, what is this drug written? Salma, what is this drug? Microphone মুখের কাছে নিয়ে। Acetylcholine. What change do you see? হ্যাঁ, সেম তো, এটা তো ওষুধ দিসনি, ওষুধের এফেক্ট এখান থেকে শুরু হচ্ছে। So what change you see? Be confident. Blood pressure. And what is happening to the heart rate? ছোট্ট লাইনটা কমছে। Why? কোন কোন রিসেপ্টরের জন্য হচ্ছে? একদম প্রথমেই বলেছিলাম, কোন রিসেপ্টর? তুই পড়াশোনা করিস আমি জানি। সিনজয় উত্তর দিচ্ছে, আমি জানি সিনজয় পড়াশোনা করে। M2, M2 এর জন্য কি হচ্ছে? কোনটা কমছে? ভেরি গুড। আর ব্লাড প্রেশার কমছে কার জন্য? সিনজয় বল, ব্লাড প্রেশার কার জন্য কমছে? M2 হার্ট রেট, ব্লাড প্রেশার। আরেকটা কি আছে 2 এর পর? M3। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে দে এবার, ওকে দে, ওকে দে।
বল তোর নামটা কি যেন? হ্যাঁ, সিন্ধিয়া। সিন্ধিয়া, সিনথিয়া। আচ্ছা, এই কি এত শীর্ষেন্দু বলছিস বলতো? তুই রেডি হ, তুই রেডি হ, তোর জন্য আসলটা ওয়েট করছে। প্রচুর গ্রে ম্যাটার লাগাতে হবে এর পরেরটায়। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ সি হিয়ার? হ্যাঁ, আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ সি হিয়ার সিনথিয়া? কি লেখা আছে? এটা এ ব্লকার লেখা আছে, এটা আলফা ব্লকার হবে। হ্যাঁ, এফেক্ট অফ আলফা ব্লকার। ঠিক আছে, বল হোয়াট ইজ আলফা ব্লকার? বল শাহনওয়াজ, বল হোয়াট ইজ আলফা ব্লকার? আলফা ব্লকার একটা এক্সাম্পল দে। আলফা রিসেপ্টরকে যে ব্লক করে সে আলফা ব্লকার। এক্সাম্পল দে। হ্যাঁ, কি? ট্যামসোলোসিন ইজ, আচ্ছা, এটা দারুণ করেছে ও। ও একদম বলেছে, আমি বলেছি আলফা ব্লকার, ও বলেছে ট্যামসোলোসিন। কিছু ভুল নেই। আমার এখানে বলা উচিত ছিল নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার। আমারই এটা ভুল হয়েছে, এখানেও লেখা নেই, আমারও বলা কথা নেই। উই আর স্টাডিং নাও আ নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার। ঠিক আছে, ট্যামসোলোসিন ইজ আলফা 1A ব্লকার, বাট উই আর নাও উই উইল স্টাডি এফেক্ট অফ আ নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার। দিলাম, সমস্ত আলফা ব্লক হয়ে গেল। হ্যাঁ বল শীর্ষেন্দু। ফেন্টোলামিন, ভেরি গুড। ফেন্টোলামিন, ফেনক্সিবেনজামিনও ঠিক বলেছে, বাট ফেন্টোলামিনটা আরো ভালো এক্সাম্পল। ঠিক আছে, সিনথিয়াই বল। ও না বলে ছাড়া যাবে না। একবার যখন জিজ্ঞেস করেছি, তাহলে আলফা ব্লকার দিয়েছি, হোয়াট ডু ইউ সি দ্য চেঞ্জ ইন ব্লাড প্রেশার? ব্লাড প্রেশার ইজ দ্য ডিপ লাইন। তুই আলফা ব্লকার ড্রাগের নাম বলতো একটা এমনি। ওরা যে বললো নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার, এছাড়া আলফা 1 ব্লকার একটা বলতো। আলফা ব্লকার কিসে ইউজ হয় ক্লিনিক্যালি? সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের চ্যাপ্টার বল, হাইপারটেনশনের চ্যাপ্টার বল। প্রাজোসিন মনে আছে? আলফা, তোদের অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ এসেছিল তো। প্রাজোসিন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ। আলফা ব্লকার কি করে? ব্লাড প্রেশার, alpha receptor stimulation causes rise in blood pressure, so alpha blocker will cause what? Decrease in blood pressure. Deep black line ta hocche blood pressure. This is the line. If it is going down, what is happening to blood pressure? মুখের সামনে ধর। all of you, alpha blocker non selective দিচ্ছি, blood pressure কমছে। ওকে উইথ ইট? ঠিক আছে, ভুল নেই তো কার? হ্যাঁ, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দ্য হার্ট রেট সিনথিয়া? কি করছে? কেন? আলফা ব্লক করছে, আমি তো আর কিছুকে টাচ করছি না, তাহলে হার্ট রেট কেন বাড়ছে? ওটা তো শুধু ব্লাড প্রেশার বাড়ায় কমার কাজ আলফার, তাহলে কেন হার্ট রেট বাড়ছে? তোর পাশে দে ওকে, তোর নাম কি জানো? সুব্রতী। হ্যাঁ সুব্রতী, কেন বাড়ছে? হ্যাঁ, আলফা নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকারে হার্ট রেট কেন বাড়ছে? হ্যাঁ আসিফ বল, হার্ট রেট কেন বাড়ছে আলফা ব্লকারে? কে বলছে? সুব্রতী। নামগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করছি, চেষ্টা তো আছে, চেষ্টাটাই আসল। তাহলে কি বললি? রিফ্লেক্স, ভেরি গুড, রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। ব্লাড প্রেশার যেহেতু অনেকটা ফল করে যাচ্ছে, তার জন্য বডি একটা কম্পেনসেটিং এফেক্টের জন্য ব্লাড প্রেশারটা, এই হার্ট রেটটা বাড়ানোর চেষ্টা করছে, দ্যাট ইজ রেজাল্টিং ইন রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। ভেরি গুড, ঠিক আছে, দে মাইক্রোফোনটা দে। আচ্ছা ওদেরকে ধরি এবার, এই তুই শুরু কর। শুভ্র কমলকে, এই শুভ্র কমল, এই তো ঠিক আছে, বল শুভ্র কমল। আমরা এই কার্ভটায় আসি। হ্যাঁ, জাস্ট কার্ভটাকে দেখ, সবাই দেখ, কি ওষুধ দিয়েছি? এপিনেফ্রিন। আরেকটা নাম কি? কি হচ্ছে চেঞ্জ ব্লাড প্রেসারে? হ্যাঁ,
শুধুই বাড়ছে, এটাকে কি রেসপন্স বলে? বাই কেন হচ্ছে? Very good, very good, very good. Now, so you have given epinephrine to this animal. ঠিক আছে? এইবারে you have noted this response. Now the drug effect has completely vanished. It has, the curve has reached baseline. মানে ড্রাগ কিন্তু আর নেই, তুই দেখে নিলে এই অ্যানিমালকে ওষুধটা দিয়ে যে নরমাল এপিনেফ্রিনের এফেক্ট আসছে। Now no drug is left in the system. Now you have given PHEN, কি এটা? তার মানে কি কি আলফা? নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার দিলাম, নন সিলেক্টিভ আলফা এর উপরের কার্ভটা। হোয়াট চেঞ্জ ইউ সি? রিফ্লেক্সটা কি হচ্ছে? ফাইন, এন্ড ব্লাড প্রেসারে কমছে, ফল ইন ব্লাড প্রেসার। ঠিক আছে, এই কার্ভটার বাকিটুকু এখানে ভুল আছে। আমি এই জন্য এটা রাখলাম বিকজ তোদের সিনিয়রদের অনেকের খাতায় এইটা আসবে, এই কার্ভটা এইভাবে আঁকা থাকবে, which is wrong. Don't draw it. I am showing you the corrected version and we will continue discussion with the corrected version only. এই অবধি বুঝতে পেরেছিস সবাই? এই অবধি বুঝতে পেরেছিস তো? এপিনেফ্রিন দিলাম, বেসলাইনে চলে এলো, ফেন্টোলামিন দিলাম, আমি দেখে নিলাম রেসপন্সটা। ফেন্টোলামিন দিয়েছি, ফেন্টোলামিনের রেসপন্স এসছে। নাও সি ব্লাড প্রেসার বাড়ছে, সি দ্য ব্লাড প্রেসার ইজ ইনক্রিজিং। ওকে, ফেন্টোলামিনের জন্য ব্লাড প্রেসার বাড়ছে, ফেন্টোলামিনের এফেক্ট যেতে শুরু করলো, কার্ভ ইজ গ্র্যাজুয়ালি কামিং ডাউন, কিন্তু at that point you give another drug. ফেন্টোলামিনের এফেক্ট পুরোপুরি যায়নি, সেই সময় তুই আরেকটা ওষুধ দিয়ে দিলি। আর এইদিকে কি হচ্ছে? সরি, এটা তো পালসেট দেখালাম। হ্যাঁ, ফেন্টোলামিনের জন্য ব্লাড প্রেসার কমছে, কমে আবার বেসলাইন ওঠার চেষ্টা করছে, সেই অবস্থায় তুই আরেকটা ড্রাগ দিয়ে দিলি। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কার্ভ। ঠিক আছে, সো অ্যাকশন অফ ফেন্টোলামিন ইজ কন্টিনিউইং। এখানে কিন্তু এপিনেফ্রিনের অ্যাকশন ওভার হয়ে গেছিল। আফটার দ্যাট ইউ গেভ ফেন্টোলামিন বা ফেনক্সিবেনজামিন, whatever, but now you are not letting things come down to normal. Please, you are not letting things come down to baseline. ফেন্টোলামিন বা ফেনক্সিবেনজামিন দিলি, তারপরে before the blood pressure fall has been neutralized and the curve returns to normal, blood pressure নেমে আবার যেই ওঠা শুরু করলো, সেই সময় তুই আবার একটা ওষুধ দিলি। সিমিলারলি পালস তো বাড়ে রিফ্লেক্স ট্যাকির জন্য, পালস বেড়ে আবার যে কমতে যাচ্ছে, সেই সময় তুই একটা কি দিলি? আরেকটা ওষুধ দিলি। কি ওষুধ দিয়েছি? epinephrine or adrenaline. After giving epinephrine or adrenaline, what change in blood pressure you see? শুভ্রকমল, হ্যাঁ, এই হচ্ছে কার্ভটা, উঠছিল, কমে গেল। সো ব্লাড প্রেসার ফলস, পালসের পরে আসছি, ব্লাড প্রেসার ফলস। তাহলে কি ওষুধ দিয়েছি? হ্যাঁ, ব্লাড প্রেসার কি হলো? ফল করলো। আচ্ছা, তুই ওকে দে। হ্যাঁ, নাম কি জানো? সূচনা। সূচনা, এপিনেফ্রিনে ব্লাড প্রেসারে নরমালি কি রেসপন্স আসে? শুধু বাড়ে? এখানেই আছে, বাইফেজিক রেসপন্স আসে। I gave epinephrine, কি রেসপন্স আসছে দিস টাইম? বেড়ে কমেছে না শুধু কমেছে? আগের বার যেরকম বেড়ে কমেছিল, এবার কি বেড়ে কমেছে না ডাইরেক্ট কমেছে? ডাইরেক্ট কমেছে। শুভ্রাংশুকে দে এবার। এই সরি, শীর্ষেন্দুকে দে। না না, শীর্ষেন্দুকে দে, শীর্ষেন্দুকে দে। I meant you. শুভ্রাংশুটা কে? তাহলে আচ্ছা, শীর্ষেন্দু বল।
explain whatever we have discussed so far. এই এক্সপেরিমেন্টটা, এই কার্ভটায় আমরা কি করলাম এতক্ষণ? বল বল। প্রথমে কি দিয়েছি? অ্যানিমালকে প্রথমে কি দিয়েছি? এপিনেফ্রিন দিয়ে what did we see? প্রথমে বাড়লো, তারপরে so we get a biphasic response. Epinephrine dilam, once things have returned to baseline, it's over, the drug effect is over. Next, what drug we gave? Phentolamine, which is a non-selective alpha blocker. And what response you get? Blood pressure কমছে। blood pressure কমে baseline এ যেতে দিয়েছি? Before effect of drug is over, that means when phentolamine is still acting in the animal, at that point I give what? কি দিলাম? কি ওষুধ দিলাম? Epinephrine or adrenaline. What you see change in blood pressure? কোথায় ইনক্রিজ হয়েছে? এড়েছে? ইনক্রিজ হয়েছে? শুধু ফল করেছে, ঠিক? প্রথমবার বেড়েছিল, এইবার বেড়েছে কেন? এটা এক্সপ্লেন কর। ওয়াই? হ্যাঁ, পারবি তো? বল কেন, বল কেন ব্লাড প্রেশারটা বাড়ছে না? কেন শুধু কমলো? মাথা কাটা। বললাম তো গ্রে ম্যাটার একটু লাগবে। কেন ব্লাড প্রেশারটা বাড়ছে না? কেন ব্লাড প্রেশার শুধু কমলো? এপিনেফ্রিন দিলে তো ব্লাড প্রেশার প্রথমে বাড়ে তারপরে কমে। আমি সেকেন্ড টাইম যখন এপিনেফ্রিন দিচ্ছি, কেন ব্লাড প্রেশার বাড়ছে না? কেন শুধু কমছে? ওয়াই? ঠিক আছে, হ্যাঁ, আলফা ব্লক হয়ে গেছে, তাহলে কমছে কেন? কার জন্য? ভেরি গুড। বিটা টু ফ্রি আছে, আলফা ব্লক হয়ে আছে, বিটা টু ফ্রি আছে, তার জন্য ব্লাড প্রেশার কমছে। ঠিক আছে? সো দিস ফেনোমেনা ইজ কল্ড, মাইক্রোফোন পাস করে দে, দিস ফেনোমেনা ইজ কল্ড vasomotor reversal of Dale. এটাকেই বলে vasomotor reversal of Dale. রিভার্সাল অফ ডেল কেন বলা হচ্ছে? কারণ যে এপিনেফ্রিন প্রথমে ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে কমাতো, because of giving a non-selective alpha blocker, this epinephrine cannot increase blood pressure, it is only causing fall in blood pressure. Second part of the action we are getting, not the first part. So there is almost a reversal in its action. কোথায় ব্লাড প্রেশার বাড়বে দিলে, তার বদলে আমি দেখছি ব্লাড প্রেশার কমে গেল। ঠিক আছে, একটু 2-3 মিনিটের ব্রেক নে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। হোয়াট ইজ আইসোপ্রেনালিন বল, জানিস? আচ্ছা, আইসোপ্রেনালিন ওকে দি। তোর নামটা কি জানো? শুভাঙ্গী। হোয়াট ইজ হ্যাঁ, শুভঙ্খা। হোয়াট ইজ আইসোপ্রেনালিন জানিস? beta 1, basically it is non-selective beta agonist. মনে রাখবে, non-selective beta agonist. It acts on beta 1, beta 2. এবার বল, সবাই ভাব, যে কাউকে জিজ্ঞেস করবো তুই ভাব, বল, চেষ্টা কর। আমি যদি beta 1, beta 2 কে একসাথে স্টিমুলেট করি, what happens to the blood pressure? What happens to blood pressure? beta 1, beta 2 কে স্টিমুলেট করলে ব্লাড প্রেশার কি হয়? জোরে বল, কমবে। আর বিটা 1 কে স্টিমুলেট করলে সামান্য বাড়ে, বিটা 2 এর কাছে কিছুই নয় সেটা। So overall the blood pressure will, and what happens to heart rate?
beta 1 has a very strong effect in increasing heart rate. Beta 2 ওই reflex action সেরকম কিছু হয় না, increase. So when you give a non-selective beta agonist isoprenaline, heart rate increases and blood pressure falls. ঠিক আছে? This is isoprenaline. Blood pressure will fall and heart rate will increase. আরেকটা কিছু আমরা অলরেডি পড়েছি, তার সঙ্গে এই ফলটা হার্ট রেটটা যদি ভুলে যাস, if heart rate is not given to you, if you look only in this curve where there is a sharp fall, আর কারোর সাথে অ্যাসিটাইলকোলিন, ভেরি গুড, মনে করে দেখ অ্যাসিটাইলকোলিনের কার্ভটাও এরমই, ঠিক আছে? আর এখানে একটা ওষুধ আমি প্রথমে বলেছিলাম যে sometimes not related to sympathetic system, some drugs are also studied in this experiment. সেরকম একটা হচ্ছে histamine when given মানে it also produces an effect like isoprenaline. Histamine IV দিলেও there is a fall in blood pressure and rise in heart rate, ঠিক আছে? Just for the purpose of remembering, but isoprenaline টা মনে রাখাই বেশি important, is a fall in blood pressure like this. ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল বলেছি, আইসোপ্রেনালিন বলা হয়েছে। আমি ওই জন্য তো একটু তোদের ব্রেক নিতে বললাম। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কার্ভ বাকি আছে, নিকোটিনিক অ্যাকশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন বাকি আছে। কতক্ষণ হয়েছে রে ক্লাস শুরু করেছি? 1 ঘন্টাও তো হয়নি। 5 মিনিটস ব্রেক দে, 15-20 মিনিট লাগবে, 15 মিনিট। আর মাথায় নিচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ওই নিকোটিনিক অ্যাকশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন পরে পড়বো। কতটা শিখেছিস সেটা পরীক্ষা দিয়ে সবাই চলে যাবি। তার আগে একটা কথা, শুধু এই কার্ভটা একটু দেখে রাখ, এটা পরীক্ষায় আসে। You are giving a drug at a dose, দেখ 200 দিচ্ছিস, এইরকম একটা কার্ভ পেলি। দেখে নে 200 দিচ্ছিস, এরকম একটা কার্ভ পেলি। তারপরে আবার 200 দিচ্ছিস, কার্ভগুলো দেখ। What is happening? What can you see? দেখতে পাচ্ছিস? সেম ডোজ ইউ আর গিভিং। মাইক্রোফোনটা কোথায়? হ্যাঁ কি বলছি যে কি দেখতে পাচ্ছিস বল? You are giving the same dose of the drug. What is the effect? What is the effect? কি হচ্ছে? তন্ময়, very good. Clap. Same drug for at regular intervals, the same drug is being given in same dose, we see the effect is gradually decreasing. This phenomena is called tachyphylexis. This is demonstrated by ephedrine. এটা লেখা আছে দেখ, EPHE, ephedrine। কেন হয় তন্ময় জানিস? ঠিক আছে, অনেক বলেছে, হওয়ার কারণ আছে। What is ephedrine? Ephedrine is a mixed sympathomimetic agent. Mixed কেন বলি না? It has a direct action. It directly go and acts on the receptor. Ephedrine এর effectটা দেখ, increasing blood pressure, increasing heart rate. It directly goes and the increase in blood pressure is like noradrenaline. Noradrenaline মতো একটা কার্ভ থাকে, but the pulse rate also increases, এটা noradrenaline হয় না, whatever. তো এই যে হচ্ছে দেখ rise in blood pressure, it is directly due to the effect of ephedrine on sympathetic receptors, and also because ephedrine releases noradrenaline from nerve endings. The noradrenaline মতো কার্ভ তো blood pressure টা, ephedrine directly acts and also causes release of noradrenaline from nerve endings. এই কি হয়, if you repeatedly give it at small intervals of time, the stored noradrenaline in the nerve endings get exhausted, শেষ হয়ে যায়, রিপ্লেনিশ করার আগেই শেষ হয়ে যায়। তার ফলে রিপিটেডলি দিতে থাকলে গ্র্যাজুয়ালি এফেক্টটা কমতে থাকে।
এফেড্রিনের নিজের এফেক্ট যেটা ইন্ট্রিনসিক এফেক্ট সেটা থাকছে, but the additional effect of noradrenaline gradually reduces and that results in tachyphylaxis in case of ephedrine. ঠিক আছে, this is the curve. You have to immediately identify tachyphylaxis caused by ephedrine. এবার পরীক্ষা দে সবাই, যদি বুঝে থাকিস সবাই সব পারবি, সবাই সব পারবি। এটা হচ্ছে একটা রিয়েল অ্যানিমালে করা এক্সপেরিমেন্টের কার্ভ যেটা এসছে। ঠিক আছে, কি করে করা হয়, এর মধ্যে ড্রাম থাকে, ড্রামের মধ্যে একটা কাগজ লাগানো থাকে। ঠিক আছে, আর অ্যানিমালটার সঙ্গে ডাইরেক্টলি কানেক্ট করে দেওয়া হয়। whatever changes in the blood pressure that gets like painted on that paper and we get the curve. ঠিক আছে, এটা একটা রিয়েল অ্যানিমাল এক্সপেরিমেন্টের একটা সুন্দর ক্লিন অ্যানিমাল এক্সপেরিমেন্টের কার্ভ। This is called kymograph, and if you are asked what is this, you have to write down this is a kymographic tracing. Kymographic tracing, or better you say this is copy, কারণ তুই তো অ্যাকচুয়াল কাইমোগ্রাফটা দেখছিস না, ওটা কপি দেখছিস। This is a copy of kymographic tracing of dog of blood pressure of an anesthetized dog being given various drugs. ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার একটা কথা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা এতক্ষণ বলিনি, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ব্লাড প্রেশার বলছি, what blood pressure is this? This is directly measured mean arterial blood pressure. তোরা যে ব্লাড প্রেশার মাপিস, that is not direct. You do not measure it directly with connection through the artery. Direct blood pressure মানে you have to go inside the artery and measure. বুঝতে পারছিস? What you people measure in clinics is indirect blood pressure. মানে তুই প্রেসার দিচ্ছিস through a cuff, at a point that pressure will stop the blood flow. সেইখান থেকে তুই indirectly assume করে নিচ্ছিস যে what is the blood pressure inside the vessel. That is indirect blood pressure. কিন্তু when you can go directly into the vessel and measure the pressure of blood inside, that is direct measurement. এই এক্সপেরিমেন্টে উই আর ডাইরেক্টলি মেজারিং ব্লাড প্রেসার, যার জন্য বললাম অ্যানিমালকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়। অ্যানিমালটা মরে যায়, ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ঢুকলে সে কি আর বাঁচবে? অ্যানিমালটা মরে যায়। তাই জন্যই এই এক্সপেরিমেন্ট এসছে, ক্যাল এসছে, কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড লার্নিং এসছে, তো অ্যানিমাল না মারতে হয়। সো দিস ইজ ডাইরেক্টলি মেজার্ড মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেসার। মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেসার মানে কি? নট সিস্টোলিক, নট ডায়াস্টোলিক, মিন বিপি। সিস্টোলিক প্লাস ডায়াস্টোলিক বাই 2 যেটা বলে, দিস ইজ মিন arterial blood pressure. Now, in this curve, first a drug is given denoted by 2 vertical dots. দুটো vertical dot দিয়েছি, and we get a curve. Identify the curve. বল, তুই বল, ও বলছে। ওকে দে তোর পাশে, তোর নাম বল। স্নিগ্ধা, বল কি কার্ভ এটা? বল বল, কনফিডেন্টলি বল, ভুল হবে না, বল ঠিক। হ্যাঁ বল 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 বল। বাইফেজিক কার্ভ, তাহলে কি দিয়েছি? ভেরি গুড, বাইফেজিক কার্ভ। এপিনেফ্রিন উঠছে, এই অবধি আসলো, দিস ইজ বেস লাইন, গোয়িং বিলো বেস লাইন, এগেইন কামিং ব্যাক, as the drug action is over, again coming back. Now I am giving one dot, another drug is given, and you get this curve. What this drug is? Norepinephrine. All of you agree this is norepinephrine? Blood pressure বাড়ছে এরকম ভাবে, হ্যাঁ? নরএপিনেফ্রিন ছাড়া আর কি হতে পারে? এরকম ব্লাড প্রেশার আর কিসে বাড়ে নরএপিনেফ্রিন ছাড়া? একটু আগে আমরা বলছিলাম যে ওষুধটা নরএপিনেফ্রিন রিলিজ করে, যার জন্য ট্যাকিফাইলেক্সিস হচ্ছে, এফেড্রিন। ব্লাড প্রেশার অলসো ইনক্রিজেস লাইক দিস উইথ এফেড্রিন। ঠিক আছে, হ্যাঁ? লজেন্সের পাশে দে, ওকে। ওর নাম কি জানো? সেভিয়ার। ওর নাম কি সেভিয়ার দে, তাহলে থাকবে। হ্যাঁ, সৃজা, সৃজা বল। Now we give this drug denoted by triangle.
এই তোরা সবাই বল, triangle, you will see a sharp fall in blood pressure. What is this drug? Acetylcholine. Very good. Srija, ওরা বলেছে acetylcholine. You agree? কোন রিসেপ্টরের জন্য হচ্ছে? আর কি আছে? M3, হার্ট ব্লাড ভেসেল M3, হার্টে M2. M2 হচ্ছে হার্ট রেটে যখন যাব। অ্যাসিটাইলকোলিন ছাড়া আর কি হতে পারে? আইসোপ্রেনালিন। ভেরি গুড, কারণ আইসোপ্রেনালিনের একটা শার্প ফল ইন ব্লাড প্রেশার হয়। মনে পড়ছে সবার? এই যে আইসোপ্রেনালিন, আইসোপ্রেনালিন, অ্যাসিটাইলকোলিন, আর কিছু সম্ভব? হিস্টামিন। আইসোপ্রেনালিনের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দেওয়া হয়েছিল, হিস্টামিন। দাঁড়া, থ্যাংক ইউ করিস না। আইসোপ্রেনালিনের আরেকটা ডায়াগনোসিস দেওয়া হয়েছিল, হিস্টামিন। তাহলে কি কি দেওয়া হলো সৃজা, সামারাইজ কর। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে জোরে বল। অ্যাসিটাইলকোলিন, আইসোপ্রেনালিন, হিস্টামিন। ভেরি গুড। আচ্ছা ঠিক আছে, তোর বাসা দে। তোর নাম কি জানো? সৃজনী। এই যে অ্যারোটা আছে এখানে, হিয়ার আই গিভ আনাদার ড্রাগ। তাহলে ব্লাড প্রেশার বেস লাইনে মোটামুটি চলে গেল, ঠিক আছে? নাও আই গিভ দিস ড্রাগ। হোয়াট চেঞ্জ ইউ সি ইন ব্লাড প্রেশার? কি হচ্ছে? স্লাইটলি? না, এটা ইনক্রিজ নয়, এই পয়েন্টে এসছে। ধর কার্ভটা নাম ছিল, এটা ডিক্রিজড অ্যাকচুয়ালি। এটা রিয়েল টাইম পিকচার, তো রিয়েল অ্যানিমাল এক্সপেরিমেন্ট। ওখানে এরকম কাটা, আমার দিকে তাকা, এরকম একটা কাঁটা থাকে, ওটা এরকম ঘুরতে থাকে। ওই জন্য মাঝে মাঝে নড়ার সময় একটু উপরে উঠতে পারে, তার মানে ওইটুকুর জন্য ইনক্রিজ তুই ধরতে পারিস না। বেসিক্যালি হিয়ার ইউ গিভ দ্য ড্রাগ এন্ড দিস ইজ কামিং ডাউন লাইক আ রাউন্ড সার্কেল লাইক কার্ভ। এটা কিসে হয়? ব্লাড প্রেশার ফল, একটা গোল মতো সার্কেল কার্ভ পাচ্ছিস। ওকে দে, ও বলতে চাইছি কিছু, ওকে দে। তাড়াতাড়ি 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 বল 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 বল। আরে তুই বলতে চাইছিলি তো। এটা কিসে হয়? আচ্ছা তুই মাইক্রোফোন নে, সবাই বলছে, তুই বলবি না কেন? দে, ওকে দে। বল বল বল, এই আস্তে আস্তে বল বল, ট্রাই কর। এ কি মেরে বাবা, হয়তো মাইক্রোফোনই নিচ্ছে না। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে, ব্লাড প্রেশার কি হয়েছে? কমেছে না বেড়েছে? কমেছে। এরকম গোল কার্ভে কোনটা হয়? দেখ এখানে, এরকম গোল কার্ভ কোথায় পাচ্ছিস? কি? নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার। নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার দিয়েছি, ঠিক আছে? নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকারে ব্লাড প্রেশার কমছে। এইটা বেস লাইন, এখনো বেস লাইনে যায়নি, ইটস ডিক্রিজিং। সবাই শোন, ব্লাড প্রেশার ইজ ডিক্রিজিং, ঠিক আছে? I give two vertical dots that I gave initially. I give these two vertical dots here. কি দিলাম তার মানে? What is the change now in blood pressure? তুই বল, জোরে বল। Decrease. What is this phenomena called? প্রথমবার কি হয়েছিল? বাইফেজিক। পরের বার কি হলো? শুধু কমলো। এটাকে কি বলে? একই ওষুধ, মাঝখানে শুধু এইটা আছে, আলফা ব্লকার। কি বলে? ভেসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল, তাই তো?